Hello dear students. In the previous session, we discussed about functional group isomerism and metamerism. In this session, we are discussing tautomerism. In tautomerism, first example is keto-enol tautomerism. So it is keto form, it is enol form. See, in these two compounds, molecular formula is same. Molecular formula is same. But here functional group is C double bond O, here double bond and OH. It's looking like a functional group isomers, right? But these are not a functional group isomers. These are a keto-enol tautomers. Because in the previous class we discussed RTF MCP. So these are a functional group isomers, looking like functional group isomers, because here keto functional group is present, here enol functional group is present, looking like functional group isomers. But according to priority order, tautomerism is having more priority than functional group isomers. So these two we should consider here as a tautomers only, not as a functional group isomers. And in this compound, in the keto compound, from the more electronegative element, I am giving numbering. Number 1 should be given to the more electronegative element. Numbering starting from the more electronegative element oxygen. Number 1, number 2, and number 3. Number 3 should be given to the carbon which is having alpha hydrogens. Alpha hydrogens must present to show keto-enol tautomerism. But this side also alpha hydrogen is present. We can give numbering here also. It's not a problem. But for explanation, I am taking numbering like this. 1, 2, 3. So what is happening here? It is more electronegative. First atom, second atom carbon, third atom carbon, which is having alpha hydrogens. 3 alpha hydrogens are present now here. What is alpha hydrogen? The carbon which is attached to it, functional group carbon. Attached to functional group carbon, that is alpha carbon. It is alpha carbon, you see here. Right now? So it is CH3. CH3 I have elaborated like this. Okay, to the functional group carbon, the carbon attached is called alpha carbon. On alpha carbon, how many hydrogen atoms are present here? 3 are there. So this carbon atom, third carbon atom is having 3 alpha hydrogen atoms. Right? See here. So I'm showing these 3 hydrogens in this manner. I'm elaborating for explanation. So break the bond, one pi bond towards the more electronegative element. Oxygen will get negative, carbon will get positive. And this bond also you break towards more electronegative element carbon comparatively with hydrogen. Here minus and here plus will come. Right now, this H plus, this proton is migrating to first atom. Right now, so I wrote O minus H plus combination. OH is coming. And కార్బన్ సెకండ్ కార్బన్ మీద ప్లస్ ఉంది కదా, ఈ థర్డ్ కార్బన్ మీద మైనస్ ఉంది కదా, ఈ రెండు ప్లస్ మైనస్ కలిసి ఇంకొక బాండ్ ఫామ్ అవుతుంది ఇక్కడ. అంటే ఫైనల్గా ఏం జరిగింది ఇక్కడ? థర్డ్ కార్బన్ ఆటమ్ మీద ఉన్న ఒక ప్రోటాన్, ఒక హెచ్ ప్లస్ అయాన్ అనేది ఫస్ట్ ఆటమ్ మీదకి మైగ్రేట్ అయ్యింది. కాబట్టి దీన్ని మనం 1,3 షిఫ్ట్ అంటాము. 1,3 షిఫ్ట్ జరిగింది ఇక్కడ. థర్డ్ కార్బన్ మీద ఉన్న ఒక ప్రోటాన్ అనేది ఫస్ట్ ఆటమ్ విచ్ ఈజ్ మోర్ ఎలక్ట్రోనెగటివ్ దాని మీదకి షిఫ్ట్ అయింది. 1,3 షిఫ్ట్ అంటారు దీన్ని. అంటే కీటో ఫామ్ తీసుకొని మనం 1,3 షిఫ్ట్ కనుక చేసినట్లయితే మనకి ఈనోల్ వస్తుంది. ఈ కీటో అండ్ ఈనోల్ ఏమంటారు? కీటో ఈనోల్ టాటోమర్స్ అంటారు. అంటే ఫైనల్గా మనం ఏం చెప్పాలి ఇక్కడ? ప్రోటాన్ ట్రాన్స్ఫర్ జరుగుతుంది, అంటే పొజిషన్ ఆఫ్ ద ఆటమ్స్ మారుతున్నాయి. రైట్ నో. మరి రెజొనేటింగ్ స్ట్రక్చర్స్ అంటే ఏంటి? ప్రీవియస్ క్లాసెస్లో చెప్పుకున్నాం కదా మనం. రెజొనేటింగ్ స్ట్రక్చర్స్ అంటే ఏంటి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బెంజీన్ తీసుకుంటున్నాను నేను. బెంజీన్లో పై బాండ్స్ 3 ఉంటాయి, ఇలా ఉన్నాయి. సో రెజొనేటింగ్ స్ట్రక్చర్స్కి సింబల్ ఇలా రాశాను. సో ఇక్కడ చూసుకుంటే ఈ బాండ్ ఇక్కడికి వెళ్ళిపోయింది, పై బాండ్. ఈ బాండ్ ఇక్కడికి మైగ్రేట్ అయింది, ఈ బాండ్ ఇక్కడికి మైగ్రేట్ అయింది. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు ఈ 1 and 2 ఏమంటారంటే రెజొనేటింగ్ స్ట్రక్చర్స్ ఆఫ్ బెంజీన్ అంటారు. అంటే రెజొనేటింగ్ స్ట్రక్చర్స్లో ఏం జరుగుతుంది ఇక్కడ? బాండ్స్ అనేవి మైగ్రేట్ అవుతున్నాయి, పొజిషన్ ఆఫ్ ద బాండ్స్ మారిపోతున్నాయి, పొజిషన్ ఆఫ్ ద ఆటమ్స్ మారట్లేదు ఇక్కడ. సిహెచ్ అనేది సేమ్ పొజిషన్స్ ఉంటుంది కదా. బట్ ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది మరి? టాటోమెరిక్ స్ట్రక్చర్స్లో
బాండ్స్ చేంజ్ అవ్వట్లేదు, పొజిషన్ ఆఫ్ ద ఆటమ్స్ మారుతున్నాయి. చూడండి జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేసుకుంటే మీరు ఇక్కడ థర్డ్ కార్బన్ మీద CH2 ఉంది, ఇక్కడ ఆక్సిజన్ ఉంది. సో ఇక్కడ ఉన్న ఒక హైడ్రోజన్ వచ్చేసి ఇక్కడికి వచ్చేసింది చూడండి, OH CH2. అంటే రెజొనేటింగ్ స్ట్రక్చర్స్కి టాటోమెరిక్ స్ట్రక్చర్స్కి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే రెజొనేటింగ్ స్ట్రక్చర్స్లో పొజిషన్ ఆఫ్ ద బాండ్స్ మారుతాయి, బట్ టాటోమెరిక్ స్ట్రక్చర్స్లో పొజిషన్ ఆఫ్ ద ఆటమ్స్ మారుతాయి. దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ టాటోమెరిజం అండ్ రెజొనెన్స్. హోప్ యూ అండర్స్టాండ్. రైట్. సో దీన్నే మనం 1,3 షిఫ్ట్ అంటాం. చూడండి ఇక్కడ డెఫినేషన్, వెన్ 2 or more స్ట్రక్చర్స్ ఆర్ ఇన్ డైనమిక్ ఈక్విలిబ్రియం విత్ ఈచ్ అదర్. ఈ రెండు ఈక్విలిబ్రియంలో ఉన్నాయి కదా. జనరల్లీ బై చేంజింగ్ ద పొజిషన్ ఆఫ్ ఏ ప్రోటాన్ ఫ్రమ్ థర్డ్ పొజిషన్ టు ఫస్ట్ పొజిషన్. చూడండి ప్రోటాన్ థర్డ్ పొజిషన్ నుంచి ఫస్ట్ పొజిషన్కి వచ్చింది కదా, దెన్ ఈనోల్ వచ్చేసింది కదా. దెన్ సచ్ స్ట్రక్చర్స్ ఆర్ కాల్డ్ టాటోమర్స్ అండ్ ద ఫినామినాన్ ఈజ్ కాల్డ్ టాటోమెరిజం. పొజిషన్ ఆఫ్ ద ప్రోటాన్ చేంజెస్ వెన్ ప్రోటాన్ ప్రెసెంట్ ఆన్ ద థర్డ్ పొజిషన్. చూడండి మోర్ ఎలక్ట్రోనెగటివ్ ఎలిమెంట్ నుంచి నేను నెంబరింగ్ స్టార్ట్ చేశాను, ఇప్పుడు అంతే స్టార్ట్ చేయాలి ఈ స్ట్రక్చర్స్లో. సో 1, 2, 3 థర్డ్ పొజిషన్ నుంచి ప్రోటాన్ అనేది చేంజ్ అవుద్ది, గుర్తుపెట్టుకోండి. అర్థమవుతుంది అనుకుంటున్నాను. ఓకే. సో టాటోమెరిజంలో ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద ఎగ్జాంపుల్, కీటో ఇనోల్ టాటోమెరిజం. కీటో ఫామ్ ఇనోల్ ఫామ్ అనేవి టాటోమెరిజంను చూపిస్తాయి. అలానే నైట్రో సూడో నైట్రో టాటోమెరిజం అంటారు. ఇదేంటి, ఇది నైట్రో ఫంక్షనల్ గ్రూపు, దీన్ని సూడో నైట్రో ఫంక్షనల్ గ్రూప్ అంటారు దీన్ని. ఓకేనా. ఇక్కడేం జరిగింది చూడండి, సేమ్ మోర్ ఎలక్ట్రోనెగటివ్ ఎలిమెంట్ దగ్గర నుంచి నేను నెంబరింగ్ ఇవ్వటం మొదలు పెట్టాను. 1, 2, 3 ఆక్సిజన్కి ఇవ్వలేదు, నేను దీనికి ఇచ్చాను. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఆల్ఫా హైడ్రోజన్స్ ఉన్నాయి చూడండి, ఇటు సైడ్ లేవు. ఆల్ఫా హైడ్రోజన్స్ ఉండే వైపు నెంబరింగ్ ఇచ్చుకోవాలి. ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి సేమ్ ఇందాక చెప్పినట్లే నేను దీన్ని ఎలాబరేట్ చేస్తున్నాను. CH2 మీద ఒక H, ఈ బాండ్ని ఇలా బ్రేక్ చేసుకుందాం, -++ అవుద్ది. ఈ బాండ్ని ఇలా బ్రేక్ చేసుకుందాం, -++ అవుతుంది. ప్లస్ మైనస్ కలిసి ఇక్కడ డబుల్ బాండ్ వస్తుంది చూడండి, డబుల్ బాండ్ వచ్చింది. సో ఈ H+ అనేది ఈ O- మీదకి వచ్చేస్తుంది, OH వచ్చేసింది చూడండి. రైట్. అంటే సింపుల్గా ఏం చెప్పుకోవచ్చు, నెంబరింగ్ మోర్ ఎలక్ట్రోనెగటివ్ ఎలిమెంట్ దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ చేసి ఆల్ఫా హైడ్రోజన్స్ ఉన్న కార్బన్ దగ్గర ఎండ్ చేసుకుంటే థర్డ్ పొజిషన్లో ఉన్న ప్రోటాన్ ఫస్ట్ పొజిషన్లోకి వెళ్తే దాన్ని మనకు వచ్చేది ఏమవుతుందంటే దాని ఐసోమర్ అవుతుంది, దాని టాటోమర్ అవుతుంది. సో నైట్రో అనే కాంపౌండ్కి టాటోమర్ ఏంటంటే దానికి సూడో నైట్రో అని చెప్తాము. రైట్. వన్ మోర్, ఇమీన్ ఈనమైన్ టాటోమెరిజం అంటారు. ఇమీన్ ఈనమైన్. సో డబల్ బాండ్ NH ఉంటే దాన్ని ఏమంటాము తెలుసా, ఇమీన్ అంటాము. సింగిల్ బాండ్ NH2 ఉంటే దాన్ని ఏమంటాము, ఎమీన్ అంటాము. సో ఎనీవే ఇక్కడ ఉంది ఏంటి, ఇమీనే కదా ఈ స్ట్రక్చర్లో, ఇమీన్ అంటారు దీన్ని. ఇందులో మోర్ ఎలక్ట్రోనెగటివ్ ఎలిమెంట్ ఏంటి, నైట్రోజన్. నైట్రోజన్కి నెంబర్ 1 ఇచ్చాను, అక్కడి నుంచి నెంబరింగ్ స్టార్ట్ చేసుకున్నాను. సో ఆల్ఫా హైడ్రోజన్స్ ఉన్న కార్బన్ దగ్గరకు వచ్చేసాము. సో ఇక్కడ హైడ్రోజన్ అనేది ఫస్ట్ 3 to 1 షిఫ్ట్ అవుతుంది కదా, ఇక్కడ డబుల్ బాండ్ వస్తుంది, ఇక్కడ NH2 వస్తుంది చూడండి, ఎమీన్. అలానే డబుల్ బాండ్ ఉంది కాబట్టి ఈనమైన్ అన్నాము. సో ఇమీన్ అండ్ ఈనమైన్ ఆర్ ద టాటోమెరిక్ స్ట్రక్చర్స్. సో మనకి ఏమేమి చెప్పుకున్నాం ఇప్పటివరకు టాటోమెరిజంలో, నెంబర్ 1 కీటో ఇనోల్ టాటోమెరిజం ఒకటి, నెంబర్ 2 నైట్రో సూడో నైట్రో టాటోమెరిజం ఒకటి, అండ్ నెంబర్ 3 ఇమీన్ ఈనమైన్ టాటోమెరిజం ఒకటి. రైట్. ఇందాక చెప్పినట్లుగా నేను ఇవి రెజొనేటింగ్ స్ట్రక్చర్స్, చూడండి జాగ్రత్తగా బెంజీన్ తీసుకుని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను కదా. రెజొనేటింగ్ అండ్ టాటోమెరిక్ స్ట్రక్చర్స్ ఆర్ డిఫరెంట్, రెండు సేమ్ కాదు. ఇవి రెజొనేటింగ్ స్ట్రక్చర్స్ అనమాట. ఎందుకంటే డబుల్ బాండ్ చూడండి బిట్వీన్ 1 and 2 ఉంది, ఇక్కడ 1 and 2 సింగిల్ బాండ్ ఉంది. అంటే ఈ డబుల్ బాండ్ 1 and 2 నుంచి 2 and 3కి వచ్చింది చూడండి. సో 3, 4లో ఉన్న డబుల్ బాండ్ 4 and 5కి వచ్చింది చూడండి. సో 5 and 6లో ఉన్న డబుల్ బాండ్ 1 and 6కి వచ్చింది చూడండి ఇక్కడ. రైట్. అంటే పొజిషన్ ఆఫ్ ద బాండ్స్ చేంజ్ అయినాయి. ఇక్కడ ఉన్న కార్బను హైడ్రోజను ఇక్కడ కూడా సేమే ఉంది చూడండి, ఇక్కడ ఉన్న కార్బను హైడ్రోజను సేమే ఉంటుంది, అండ్ సో ఆన్. ప్రతి కార్బన్ హైడ్రోజన్ పొజిషన్స్ మారలేదు. ఇక్కడ ఏం మారినాయి అంటే మల్టిపుల్ బాండ్స్ పొజిషన్స్ మాత్రమే మారినాయి, కాబట్టి వీటిని రెజొనేటింగ్ స్ట్రక్చర్స్ అంటారు. బట్ ఇక్కడ ఏం జరిగింది,
థర్డ్ కార్బన్ మీద 3 హైడ్రోజన్స్ ఉంటే ఇక్కడ 2నే ఉన్నాయి, ఇక్కడ ఒక ఆక్సిజన్ ఉంటే ఇక్కడ ఒక హైడ్రోజన్ ఉంది, అంటే ఒక హైడ్రోజన్ పొజిషన్ చేంజ్ అయిపోయింది చూడండి. పొజిషన్ ఆఫ్ ద ఆటమ్స్ కనుక చేంజ్ అయితే వాటిని టాటోమెరిక్ స్ట్రక్చర్స్ అంటారు. అదే ఇక్కడ రాశాను. రెజొనేటింగ్ అండ్ టాటోమెరిక్ స్ట్రక్చర్స్ ఆర్ డిఫరెంట్. ఇన్ రెజొనేటింగ్ స్ట్రక్చర్స్ పొజిషన్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ డస్ నాట్ చేంజ్, బట్ ఇన్ టాటోమెరిక్ స్ట్రక్చర్స్ పొజిషన్ ఆఫ్ ద ఆటమ్స్ చేంజెస్. మనకి ఎగ్జామ్స్లో క్వశ్చన్స్ ఇలా అడుగుతారు. సో మనకి 4 ఆప్షన్స్ ఇస్తారు కదా, 4 ఆప్షన్స్ ఇచ్చి విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ కెన్ షో టాటోమెరిజం, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ స్ట్రక్చర్ డస్ నాట్ షో టాటోమెరిజం, ఇలా క్వశ్చన్స్ ఉన్నప్పుడు ఏం చేయాలి అంటే మనం సేమ్ ఇందాక నేను చెప్పినట్లే ఈ ఎగ్జాంపుల్ చెక్ చేద్దాం. ఇచ్చిన ఇది ఒక ఆప్షన్ అనుకుందాం, ఇది కీటోయినల్ టాటోమెరిజం చూపిస్తుందా చూపించదా అంటే ఎలా చెక్ చేయాలి? ఇందాక నేను చెప్పినట్లే మోర్ ఎలక్ట్రోనెగటివ్కి నెంబర్ 1 ఇవ్వండి, ఇక్కడ నెంబర్ 2 ఇవ్వండి, నెంబర్ 3 ఏమవుద్ది? ఐదర్ దిస్ వన్ ఆర్ దిస్ వన్. రెండు వైపులు చెక్ చేసుకోండి. ఇది 3 అనుకుందాం, ఈ 3 మీద ఆల్ఫా హైడ్రోజన్ ఉందా? లేదు కదా, ఎందుకంటే కార్బన్ చుట్టూ 4 బాండ్స్ ఆల్రెడీ వచ్చేసినాయి, 1 2 3 4 వచ్చేసినాయి. ఇక ఆల్ఫా హైడ్రోజన్ లేదు ఇక్కడ, సో ఇటువైపు పాసిబుల్ అవ్వదు, 3 అవ్వద్దు, ఇటు సైడ్ రండి. సో ఇక్కడ ఇద్దాం. సో ఇక్కడ 1 2 3 4 ఇక్కడ 4 ఉన్నాయి, ఇక్కడ కూడా ఆల్ఫా హైడ్రోజన్ లేదు. ఆల్ఫా హైడ్రోజన్ లేకపోతే మరి కీటోయినల్ టాటోమెరిజం పాసిబుల్ అవుతుందా? థర్డ్ ఆటమ్ మీద నెంబరింగ్ ఇచ్చిన తర్వాత థర్డ్ ఆటమ్ మీద ఉన్న హైడ్రోజన్ అనేది ఆక్సిజన్ మీదకి 1 మీదకి షిఫ్ట్ అయితేనే కదా కీటోయినల్ టాటోమర్స్ పాసిబుల్ అయ్యేది. ఇక్కడ ఆల్ఫా హైడ్రోజన్ లేదు, అసలు థర్డ్ కార్బన్ మీద హైడ్రోజనే లేదు, కాబట్టి దిస్ కాంపౌండ్ డస్ నాట్ షో కీటోయినల్ టాటోమెరిజం, ఇలా చెప్పాలి. ఇది కూడా అలానే చెక్ చేద్దాం. నెంబర్ 1 నెంబర్ 2 నెంబర్ 3 థర్డ్ కార్బన్ మీద హైడ్రోజన్ ఉందా? లేదు, ఇట్ డస్ నాట్ షో కీటోయినల్ టాటోమెరిజం. ఇక్కడ చెక్ చేద్దాం. 1 మోర్ ఎలక్ట్రోనెగటివ్ ఎలిమెంట్ నుంచి నేను నంబరింగ్ ఇస్తున్నాను, 1 2 3 థర్డ్ కార్బన్ మీద ఆల్ఫా హైడ్రోజన్ ఉందా? లేదు, ఇట్ కెనాట్ షో కీటోయినల్ టాటోమెరిజం. ఇక్కడ చూద్దాం, ఇది కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉంటుంది, జాగ్రత్తగా వినండి. ఫస్ట్ కార్బన్, సెకండ్ ఆటమ్, థర్డ్ ఆటమ్, 3 మీద ఆల్ఫా హైడ్రోజన్ ఉందా? లేదు, సో 3 తీసుకోవద్దు. ఇప్పుడు 1 2 3 ఇక్కడికి వద్దాం. ఈ థర్డ్ కార్బన్ మీద ఆల్ఫా హైడ్రోజన్ ఉంది చూడండి, ఆల్ఫా హైడ్రోజన్ ఉంది, కానీ ఇక్కడ పాయింట్ ఏంటంటే ఇక్కడ ఆల్ఫా హైడ్రోజన్ ఉన్నప్పటికీ ఇట్ డస్ నాట్ షో కీటోయినల్ టాటోమెరిజం. ఎందుకు చూపించదు అంటే మనం ఐయుపిఎస్సి నామెన్క్లేచర్ వీడియో చేసినప్పుడు నేను చెప్పాను, దీన్ని ఈ కార్బన్ని ఏమంటారు? బ్రిడ్జ్ హెడ్ కార్బన్స్ అని చెప్పాను. ఐయుపిఎస్సి నామెన్క్లేచర్ పార్ట్ 3 అనే వీడియోలో ఒకసారి వినండి మీరు, బ్రిడ్జ్ హెడ్ కార్బన్స్ అంటే ఏంటో తెలుస్తుంది. ఆ బ్రిడ్జ్ హెడ్ కార్బన్స్ మీద హైడ్రోజన్ ఉంటే దట్ హైడ్రోజన్ షుడ్ నాట్ బి కన్సిడర్డ్ ఫర్ కీటోయినల్ టాటోమెరిజం. ఇక్కడికి వస్తే చూడండి, ఫస్ట్ ఆటమ్, సెకండ్ ఆటమ్, థర్డ్ ఆటమ్, ఇక్కడ ఆల్ఫా, ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఇది చూద్దాం. ఇక్కడ 3 నెంబర్, ఇక్కడ ఆల్ఫా హైడ్రోజన్ ఉందా? లేదు కదా, 1 2 3 4 ఉన్నాయి, హైడ్రోజన్ లేదు, ఆల్ఫా హైడ్రోజన్ లేదు. సో ఇటు సైడ్ ఇవ్వద్దు నెంబరింగ్, ఇటు సైడ్ ఇవ్వండి, ఆల్ఫా హైడ్రోజన్ ఉంది కదా. సో ఇక్కడ నుంచి ఇప్పుడు షిఫ్టింగ్ అనేది పాసిబుల్ అవుతుంది. ఇక్కడ డబుల్ బాండ్ వస్తుంది, H+ అనేది 1 మీదకి షిఫ్ట్ అయిపోతుంది, వచ్చేసింది చూడండి, రైట్. అకార్డింగ్ టు బ్రిడిట్స్ రూల్ డబుల్ బాండ్ కెనాట్ బి ప్లేస్డ్ అట్ ద బ్రిడ్జ్ హెడ్ కార్బన్. సో ఇది చూడండి, ఇక్కడ ఫస్ట్ కార్బన్, సెకండ్ కార్బన్, థర్డ్ కార్బన్ అనుకుంటున్నాను నేను. థర్డ్ కార్బన్ మీద హైడ్రోజన్ ఉంది ఇక్కడ, రైట్ నో. సో ఇదేమవుతుంది, ఇప్పుడు 1,3 షిఫ్ట్ జరిగినప్పుడు ఇక్కడ డబుల్ బాండ్ వస్తుంది, ఈ హైడ్రోజన్ ఇక్కడికి వస్తుంది, అంతేనా? ఈ హైడ్రోజన్ ఇక్కడికి వస్తుంది, ఇది వచ్చేసింది చూడండి. అయితే ఈ పైన ఉన్న బ్రిడిట్స్ రూల్ ప్రకారం ఏంటి, బ్రిడ్జ్ హెడ్ కార్బన్ మీదకి డబుల్ బాండ్ రాకూడదు అని చెప్తున్నాం కదా, కాబట్టి ఇది హైలీ అన్స్టేబుల్ అన్నమాట, ఇది అసలు రాయకూడదు మనం, ఇది హైలీ అన్స్టేబుల్ రాయకూడదు. సో దిస్ ఈజ్ కంప్లీట్లీ రాంగ్. మరి అప్పుడు ఏం చేయాలి? ఇంకో డైరెక్షన్ వెళ్దాం. 1 2 3 బ్రిడ్జ్ హెడ్ వైపు రావద్దు మీరు, ఇటు సైడ్ వెళ్దాం. 3 కార్బన్ మీద 2 ఆల్ఫా హైడ్రోజన్స్ ఉన్నాయి చూడండి. ఇప్పుడు 1,3 షిఫ్ట్ జరిగితే ఈ డబుల్ బాండ్ ఇక్కడ వస్తుంది, ఈ కాంపౌండ్ వస్తుంది చూడండి. సో దిస్ ఈజ్ పాసిబుల్, దిస్ ఈజ్ రైట్, దిస్ ఈజ్ రాంగ్. హోప్ యూ అండర్స్టాండ్. రైట్, ఇది చూడండి, ఈ కాంపౌండ్కి, ఈ కీటో అనే కాంపౌండ్కి నేను ఈనోల్ రాస్తున్నాను, సేమ్ కాన్సెప్టే. ఇప్పటివరకు నేను చెప్పింది అప్లై చేయడమే ప్రతి ఎగ్జాంపుల్లో కూడా. ఫస్ట్ ఆటమ్ అనుకుందాం, మోర్ ఎలక్ట్రోనెగటివ్ ఎలిమెంట్, సెకండ్ ఆటమ్ అనుకుందాం, థర్డ్ ఆటమ్ అనుకుందాం. ఇక్కడ 2 హైడ్రోజన్స్ ఉన్నాయి కదా, రైట్. సో హైడ్రోజన్ షిఫ్ట్ జరిగిన తర్వాత ఏమవుతుంది, ఒక హైడ్రోజన్ ఇక్కడికి వెళ్ళిపోతుంది, OH అవుద్ది, ఈ బాండ్ ఇక్కడికి వచ్చేసి, ఈ బాండ్ ఇక్కడికి వచ్చేస్తుంది, అవునా.
ఇది వచ్చేసింది చూడండి. మరి ఇప్పుడు ఇది కీటో ఫాము, ఇది ఈనోల్ ఫాము, ఈ రెండింటిలో ఏది మోర్ స్టేబుల్ అని అడుగుతారు ఎగ్జామ్స్లో. ఒక సబ్స్టెన్స్ ఇచ్చి దాన్ని కీటో ఫామ్ ఇచ్చి ఈనోల్ ఫామ్ రాయమంటారు. ఆ కీటోని ఈనోల్ని కంపేర్ చేయండి, ఏది మోర్ స్టేబుల్ అని అడుగుతారు. ఏది మోర్ స్టేబుల్ అంటే మనకి ఈనోల్ కంటెంట్ రాసిన తర్వాత కీటోని ఈనోల్గా కన్వర్ట్ చేసిన తర్వాత ఈనోల్లో కనుక యారోమాటిసిటీ ఉంటే దట్ ఈజ్ మోర్ స్టేబుల్. యారోమాటిసిటీ అంటే ఏంటి? యారోమాటిసిటీ అంటే ఎన్ని పేర్స్ ఉన్నాయి? పై ఎలక్ట్రాన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి? ఇక్కడ 3 పేర్స్ ఉన్నాయి. ఆడ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ పేర్స్ ఆర్ ఇన్ ద సైక్లిక్ కాంజుగేషన్. చూడండి, కాంజుగేషన్ అయితే డబుల్ సింగిల్ డబుల్ సింగిల్ డబుల్ సింగిల్ అలా ఆల్టర్నేటివ్ ఎలక్ట్రాన్ పేర్స్ కనుక ఉంటే వాటిని కాంజుగేషన్ అంటారు. ఇక్కడ కాంజుగేషన్ సైక్లిక్ ఫామ్లో ఉంది. సైక్లిక్ కాంజుగేషన్లో కనుక ఆడ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ పేర్స్ కనుక పార్టిసిపేట్ చేస్తే ఆ కాంపౌండ్ని యారోమాటిక్ అంటాము. ఓకేనా? ఒక కాంపౌండ్ ఇచ్చి అది యారోమాటిక్గా, నాన్ యారోమాటిక్గా, యాంటీ యారోమాటిక్గా అని అడిగితే మనం ఈ రూల్స్ యూజ్ చేసుకొని మనం ఆన్సర్ చేయాలి. బట్ ఎనీవే నేను యారోమాటిసిటీ అనే కాన్సెప్ట్ కమింగ్ సెషన్స్లో కవర్ చేస్తాను. ఓకే, బట్ ఆ రూల్స్ని యూజ్ చేసుకొని మనకి ఇచ్చిన కాంపౌండ్ యారోమాటిక్గా కాదా చెక్ చేసుకోవటం. మనకి వచ్చిన ఈనోల్ కంటెంట్ అనేది, ఈనోల్ సబ్స్టెన్స్ అనేది యారోమాటిక్ అయితే ఇట్స్ ఏ హైలీ స్టేబుల్. ఓకేనా? సో ఇది యారోమాటిక్ కాదు, ఇది యారోమాటిక్. ఎందుకంటే చూడండి, డబుల్ సింగిల్ డబుల్ సింగిల్ డబుల్ సింగిల్ సైక్లిక్ కాంజుగేషన్ ఉంది. అండ్ 1 2 3 ఎలక్ట్రాన్ పేర్స్ ఉన్నాయి. 1 పేర్, అనదర్ పేర్, another pair, 3 electron pairs. Odd number of electron pairs are in the cyclic conjugation, so it is called aromatic compound. So enol content is more stable here than the keto form. ఎందుకు enol form more stable అంటే aromaticity ఉంది. aromaticity ఉంటే అది more stable అవుతుంది. అదే ఇచ్చాను చూడండి ఫస్ట్ పాయింట్ కి ఇక్కడ, if the enol form is aromatic then that is highly stable. సెకండ్ పాయింట్ చూడండి, ఇఫ్ ద ఇనోల్ ఫామ్ ఈజ్ యాంటీ ఆరోమాటిక్ దట్ ఈస్ హైలీ అన్స్టేబుల్. ఆరోమాటిక్ అయితే మోర్ స్టేబుల్ అవుద్ది, యాంటీ ఆరోమాటిక్ అయితే లీస్ట్ స్టేబుల్ అవుద్ది. మరి యాంటీ ఆరోమాటిక్ అంటే ఏంటి? ఇక్కడ కూడా చూడండి, ఇట్స్ 1 ఎలక్ట్రాన్ పేర్. ఈనోల్ ఫామ్లో చెక్ చేస్తున్నాను నేను. ఓకేనా? 2 ఎలక్ట్రాన్ పేర్స్ ఉన్నాయి చూడండి. ఇన్ ద సైక్లిక్ కాంజుగేషన్ ఆల్టర్నేట్ డబుల్ సింగిల్ బాండ్ సైక్లిక్ కాంజుగేషన్ ఉంది. బట్ ఈవెన్ నెంబర్ ఆఫ్ 2 పేర్సే ఉన్నాయి ఇక్కడ. ఈవెన్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ పేర్స్ కనుక సైక్లిక్ కాంజుగేషన్లో ఉంటే దాన్ని మనం యాంటీ ఆరోమాటిక్ అంటాం. యాంటీ ఆరోమాటిక్ ఈజ్ హైలీ అన్స్టేబుల్. ఓకేనా? ఈ కన్వర్షన్ ఎలా వచ్చింది చూడండి. ఇక్కడ నుంచి నెంబరింగ్ ఇచ్చుకున్నాం 1 2 3. ఓకేనా? ఇక్కడ ఉన్న ఆల్ఫా హైడ్రోజను ఇక్కడికి మైగ్రేట్ అయింది. ఈ డబుల్ బాండ్ ఇక్కడికి వచ్చేసింది కదా. ఈ 3 ఇక్కడ ఇవ్వద్దు మీరు నెంబరింగ్, ఎందుకంటే ఇక్కడ డబుల్ బాండ్ ఉంది. డబుల్ బాండ్ పక్కన డబుల్ బాండ్ రాకూడదు. ఓకే, ఇంకో పాయింట్ చూద్దాం. ఇక్కడ ఫస్ట్ ఆటమ్, సెకండ్ ఆటమ్, థర్డ్ ఆటమ్. ఇక్కడ ఆల్ఫా హైడ్రోజన్ ఉందా? లేదు. సో దీన్ని థర్డ్గా తీసుకోవద్దు, దీన్ని తీసుకుందాం. మరి ఇక్కడ ఆల్ఫా హైడ్రోజన్ ఉంది కానీ డబుల్ బాండ్ కదా ఇక్కడ. మళ్ళీ డబుల్ బాండ్ ఇక్కడ వస్తుంది చూడండి. సో కొంతవరకు ఇది అన్స్టేబుల్, లీనియర్ చేయనప్పటికీ కొంతవరకు అన్స్టేబుల్. మరి 3 మీద లేదు కదా. 4 5 వరకు రండి. 5th కార్బన్ మీద ఆల్ఫా హైడ్రోజన్ ఉంది కదా. ఇందాక మనం 1,3 షిఫ్ట్ అని చెప్పుకున్నాం కదా ఇప్పటివరకు ఈ కాన్సెప్ట్లో. 1,3 షిఫ్టే కాదు, 1,5 షిఫ్ట్ జరగవచ్చు, 1,7 షిఫ్ట్ కూడా జరగవచ్చు. ఆడ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ పేర్స్ లాగా కనపడాలి. 1 3 1 5 1 7 ఆడ్ నెంబర్స్. ఇది ఫస్ట్ ఆటమ్, సెకండ్ ఆటమ్, థర్డ్ ఆటమ్. థర్డ్ ఆటమ్ మీద మరి ఆల్ఫా హైడ్రోజన్ ఉందా? లేదు, ఇది తీసుకోవద్దు. ఇటు సైడ్ రండి 3. మరి 3 మీద ఆల్ఫా హైడ్రోజన్ ఉంది, బట్ డబుల్ బాండ్ కార్బన్ మీద తీసుకోకూడదు కదా, ఇందాక చెప్పుకున్నాం. కాబట్టి నెక్స్ట్కి రండి. 4th కార్బన్ ఆటమ్, 5th కార్బన్ ఆటమ్. 5th కార్బన్ మీద ఆల్ఫా హైడ్రోజన్ ఉంది చూడండి. రైట్? అంటే ఇప్పటి వరకు మనం చెప్పుకుంది 1,3 షిఫ్టే కదా. 1,3 షిఫ్ట్లో కనుక పాసిబుల్ అవ్వకపోతే కీటో ఇనోల్ టాటోమెరిజం మనం 1,5 షిఫ్ట్కి రావచ్చు. 1,5లో పాసిబుల్ అవ్వకపోతే 1,7 షిఫ్ట్కి కూడా రావచ్చు. ఆడ్ నెంబర్స్ వచ్చేటట్లు చూసుకోవాలి. 1,3 1,5 1,7 ఇలా. ఓకేనా? సో ఇక్కడ బాండ్స్ ఎలా బ్రేక్ అవుతాయో చూద్దాం. సో మోర్ ఎలక్ట్రోనెగటివ్ ఎలిమెంట్ వైపు మైనస్ ప్లస్. ఇక్కడ ఈ పై బాండ్ మోర్ ఎలక్ట్రోనెగటివ్ ఎలిమెంట్ వైపు మైనస్ ప్లస్. సో ఇక్కడ ఉన్న ఆల్ఫా హైడ్రోజన్ ఉంది చూడండి. ఈ ఆల్ఫా హైడ్రోజన్ కార్బన్ వైపు, ఇక్కడ మైనస్, ఇక్కడ ప్లస్. సో ఫైనల్గా ఈ బాండ్స్ మైగ్రేషన్ చూడండి. మైనస్, ఇక్కడ మైనస్ ఉంది, ప్లస్ మైనస్, పక్క పక్కన కార్బన్ మీద మైనస్ ప్లస్ డబుల్ బాండ్ వస్తుంది.
పక్క కార్బన్ మీద మైనస్ ప్లస్ డబుల్ బాండ్ వస్తుంది. ఈ H ప్లస్ ఇక్కడికి వచ్చేస్తుంది. 1,5 అంటే ఫస్ట్ ఆటమ్ మీద ఉన్నది ఫిఫ్త్ ఆటమ్ మీద ఉన్నది మైగ్రేట్ అవుతున్నాయి కదా, కాబట్టి దీన్ని 1,5 అంటారు. చూడండి ఇక్కడ బ్లూ కలర్ డాట్స్ రాశాను కదా డబుల్ బాండ్స్, అక్కడే డబుల్ బాండ్స్ వచ్చినాయి చూడండి. ఇక్కడ CH2 ఇక్కడ OH వచ్చేసింది. ఇదేమో కీటో ఫామ్ అవుతుంది, ఇప్పుడు ఇదేమో ఈనోల్ ఫామ్ అవుతుంది. ఓకేనా? సో ఇలా మనకి 1,3 షిఫ్ట్ ఒకటే కాదు, 1,3 షిఫ్ట్ పాసిబుల్ అవ్వనప్పుడు 1,5 షిఫ్ట్ 1,7 షిఫ్ట్ కూడా చెక్ చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ చూడండి నోట్, ఇఫ్ థర్డ్ పొజిషన్ మీన్స్ ఆల్ఫా పొజిషన్ హ్యావ్ ఏ ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ ఏ డబుల్ బాండ్ దెన్ హైడ్రోజన్ అటాచ్డ్ టు ఇట్ ఈస్ నాట్ యూజ్డ్ ఫర్ ది స్ట్రాటోమెరిజం. ఇక్కడ చూడండి థర్డ్ పొజిషన్లో డబుల్ బాండ్ ఉంది కదా, ఈ ఆల్ఫా హైడ్రోజన్ మనం యూజ్ చేయకూడదు అని చెప్తున్నారు. ఇన్ సచ్ కేసెస్ హైడ్రోజన్ అటాచ్డ్ టు అట్ ఆడ్ పొజిషన్ లైక్ ఫిఫ్త్ కార్బన్ ఆటమ్ or seventh carbon atom, that positions are moved to first position. Hope you understand. ఈ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, ఇక్కడ మనం ఇక్కడి నుంచి నెంబర్ ఎక్కించుకుందాం 1 2 3. మరి థర్డ్ మీద డబుల్ బాండ్ ఉంది కదా, ఇది యూజ్ చేయకూడదు. 4 5 మీద కూడా డబుల్ బాండ్ ఉంది కదా, 5 మీద కూడా డబుల్ బాండ్ ఉంది. 7కి వెళ్దాం 6 7. థర్డ్ మీద డబుల్ బాండ్ ఉంది, ఫిఫ్త్ మీద డబుల్ బాండ్ ఉంది, సెవెంత్ మీద డబుల్ బాండ్ ఉంది, ఇంకా పాసిబిలిటీ లేదు కదా. సో ఇట్ డస్ నాట్ షో కీటోయినల్ టాటోమెరిజం. ఈ కీటోకి ఈనోల్ అనేది ఫామ్ అవ్వదు. ఓకేనా? అదే ఇచ్చాను చూడండి పైన. ఇఫ్ కాన్సెక్యూటివ్ డబుల్ బాండ్స్ ప్రజెంట్ ఇన్ ఈనోల్ ఫామ్, చూడండి ఒకవేళ మనం ఈ హైడ్రోజన్ ఇక్కడికి మైగ్రేట్ చేస్తే వచ్చేది ఇదే కదా, ఈ డబుల్ బాండ్ చూడండి రాకూడదని చెప్పాను కదా ఇందాక, వీటిని కాన్సెక్యూటివ్ డబుల్ బాండ్స్ అని చెప్పుకున్నాం కదా. If consecutive double bonds present in the enol form, that is highly unstable due to much strain in the ring. ఈ స్ట్రెయిన్ అంటే ఏంటి అసలు, ఈ బేర్ స్ట్రెయిన్ థియరీ ఏంటి, ఇవన్నీ కూడా మనం కన్ఫర్మేషనల్ ఐసోమెరిజంలో సైక్లోహెక్సేన్ అనే కాన్సెప్ట్లో చెప్పుకుంటాం. ఓకేనా? కమింగ్ సెషన్స్లో కవర్ చేసుకుందాం అవి. స్టెబిలిటీ ఆఫ్ కీటో అండ్ ఈనోల్. జనరల్లీ అవుట్ ఆఫ్ కీటో అండ్ ఈనోల్ ఫార్మ్స్, keto form is more stable than enol form due to the bond energy values. But some cases enol form is more stable than keto form in the following cases. Number 1, if aromaticity present in the enol form. So keto form ni enol form ga మార్చిన తర్వాత ఈనోల్ ఫామ్లో ఆరోమాటిసిటీ ఉంటే ఈ కేసులో ఈనోల్ ఫామ్ ఈజ్ మోర్ స్టేబుల్ దెన్ కీటో ఫామ్ అని చెప్తాం. అలానే మనకిచ్చిన కీటో ఫామ్ని ఈనోల్ ఫామ్లోకి మార్చిన తర్వాత ఈనోల్ ఫామ్లో ఇంట్రామాలిక్యులర్ హైడ్రోజన్ బాండింగ్ ఉంటే ఈ కేసులో కూడా ఈనోల్ ఫామ్ అనేది కీటో కంటే మోర్ స్టేబుల్ అని చెప్తాము. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ కాంపౌండ్ తీసుకుందాం, ఇది కీటో ఫామ్ కదా, పైన కనిపిస్తుంది కదా C డబుల్ బాండ్ O గ్రూప్ అనేది ఇక్కడ మీకు. సో దీన్ని ఏం చేశాను అంటే మోర్ ఎలక్ట్రోనెగటివ్ ఎలిమెంట్ నెంబర్ 1 అనుకుందాం, ఇది నెంబర్ 2 ఆల్ఫా హైడ్రోజన్. ఇది ఫంక్షనల్ గ్రూప్కి పక్కన ఉన్న కార్బన్ ఆల్ఫా కార్బన్ అంటాం కదా. సో ఆల్ఫా కార్బన్ మీద 2 హైడ్రోజన్స్ ఉన్నాయి, ఇక్కడ 2 ఆల్ఫా హైడ్రోజన్స్ ఉంటే సో దీన్ని ఈనోల్గా మార్చుకున్నాం. ఎలా మార్చుకున్నాం, థర్డ్ కార్బన్ ఆటమ్ మీద అంటే ఆల్ఫా కార్బన్ మీద ఉన్న ఒక హైడ్రోజన్ని ఫస్ట్ పొజిషన్ 1,3 షిఫ్ట్ చేసాము, చేస్తే ఇది వచ్చేసింది. సో బాండ్ ఇలా బ్రేక్ అవుతుంది, ఇక్కడ మైనస్ ఇక్కడ ప్లస్. సో ఈ హైడ్రోజను ఇటువైపు వచ్చేసింది అనమాట, ఈ కార్బన్ మీద మైనస్ ఇక్కడ H ప్లస్. సో ప్లస్ O మైనస్ బాండ్ ఫామ్ అవుతుంది, H ప్లస్ వెళ్ళి O మైనస్ మీద అటాచ్ అవుతుంది. ఇలా కీటో ఫామ్ అనేది ఈనోల్ ఫామ్గా కన్వర్ట్ అయిపోయింది. ఈనోల్ ఫామ్గా కన్వర్ట్ అయిపోయిన తర్వాత ఇందులో ఆరోమాటిక్ రింగ్ ఉంది చూడండి, బెంజీన్ రింగ్ ఈజ్ ఆరోమాటిక్ రింగ్. ఒక కాంపౌండ్ ఆరోమాటిక్గా నాన్ ఆరోమాటిక్గా యాంటీ ఆరోమాటిక్ ఎలా చెప్తాము, సైక్లిక్ కాంజుగేషన్ నుండి ఆడ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ పేర్స్ అనేవి సైక్లిక్ కాంజుగేషన్లో పార్టిసిపేట్ చేస్తే దాన్ని ఆరోమాటిక్ కాంపౌండ్ అని చెప్తాము. ఓకేనా? సో ఏది ఆరోమాటిక్, ఏది యాంటీ ఆరోమాటిక్, ఏది నాన్ ఆరోమాటిక్ అనేది కమింగ్ సెషన్స్లో నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సపరేట్ వీడియోలో. ఓకే, సో ఇందులో ఇది ఈనోల్ ఫామ్లో ఆరోమాటిసిటీ ఉంది కాబట్టి ఇన్ దిస్ ఎగ్జాంపుల్ ఈనోల్ ఫామ్ ఈజ్ మోర్ స్టేబుల్ దెన్ కీటో ఫామ్ అని చెప్పాలి. రైట్?
అలానే సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్కి వద్దాం. ఇంట్రామాలిక్యులర్ హైడ్రోజన్ బాండింగ్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద ఈనోల్ ఫామ్. ఇది చూడండి, ఇది కీటో ఫామ్ కదా, నేను ఇది నెంబర్ 1గా తీసుకున్నాను. ఇది కూడా తీసుకోవచ్చు, ఏదైనా తీసుకోవచ్చు. నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటున్నాను. 1 2 3 ఇది ఆల్ఫా హైడ్రోజన్ కదా ఇక్కడ, ఇది కూడా ఆల్ఫానే, ఇది కూడా 3 తీసుకోవచ్చు. బట్ నేను ఇది తీసుకుంటున్నాను ఆల్ఫా కార్బన్గా. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఈ డబుల్ బాండ్ ఎక్కడికి వస్తుంది, ఇక్కడ ఉన్న 2 ఆల్ఫా హైడ్రోజన్స్లో ఒక ఆల్ఫా హైడ్రోజన్ ఓ మీదకి వచ్చి ఇక్కడ ఓహెచ్, ఇక్కడ డబుల్ బాండ్ వస్తుంది. అంటే ఈ కీటో గ్రూప్ అనేది ఈనోల్గా మారిపోయింది చూడండి, రైట్. అయితే ఇక్కడ ఈనోల్గా కన్వర్ట్ అయిపోయిన తర్వాత ఈనోల్లో చూడండి, మోర్ ఎలక్ట్రోనెగటివ్ ఎలిమెంట్కి పార్షియల్లీ పాజిటివ్లీ చార్జ్డ్ హైడ్రోజన్కి మధ్యలో ఉండే బాండ్ని ఏమంటారు, హైడ్రోజన్ బాండింగ్. విత్ ఇన్ ఏ సింగిల్ మాలిక్యూల్ ఇక్కడ హైడ్రోజన్ బాండింగ్ ఉంది కాబట్టి దీన్ని ఏమంటారు, ఇంట్రామాలిక్యులర్ హైడ్రోజన్ బాండింగ్ అంటారు. అంటే ఈనోల్ ఫామ్లో ఇంట్రామాలిక్యులర్ హైడ్రోజన్ బాండింగ్ ఉంటే ఈనోల్ ఫామ్ ఈజ్ మోర్ స్టేబుల్ దెన్ కీటో ఫామ్. ఓకేనా. సో ఫైన్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి, కీటోని ఈనోల్లోకి మార్చిన తర్వాత ఆరోమాటిసిటీ వచ్చింది. సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్లో ఏంటి, కీటోని ఈనోల్లోకి మార్చిన తర్వాత ఇంట్రామాలిక్యులర్ హైడ్రోజన్ బాండింగ్ వచ్చింది. ఇలా ఈనోల్ ఫామ్లో ఆరోమాటిసిటీ ఉన్న ఇంట్రామాలిక్యులర్ హైడ్రోజన్ బాండింగ్ ఉన్న ఈనోల్ ఫామ్ ఈజ్ మోర్ స్టేబుల్ దెన్ కీటో ఫామ్ అని చెప్తాము. నెంబర్ 3, if linear conjugation present in the enol form, in that case also enol form is more stable than keto form. చూడండి ఇక్కడ ఇది ఒక ఫస్ట్ కాంపౌండ్, ఇక్కడ ఇది సెకండ్ కాంపౌండ్. ఈ రెండు ఎగ్జాంపుల్స్ వస్తున్నాయి. ఈ రెండిట్లో ఏ ఈనోల్ మోర్ స్టేబుల్ అనేది చెప్పాలి. ఇప్పుడు ఈ కీటో ఫామ్ని నేను ఈనోల్ ఫామ్గా మార్చాను. ఇందాక సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్లో చెప్పుకున్న కాంపౌండ్ ఇది ఈనోల్గా మార్చుకున్నాము. సో ఇక్కడ లీనియర్ కాంజుగేషన్ ఉంది చూడండి. లీనియర్ కాంజుగేషన్ అంటే ఏంటి, ఇక్కడ ఆక్సిజన్ మీద లోన్ పేర్స్ ఉంటాయి కదా జనరల్గా, లోన్ పేర్, సింగిల్, డబుల్, సింగిల్, డబుల్. సో ఒక ఎలక్ట్రాన్ పేరు ఉంది, సింగిల్ బాండ్, మళ్ళీ ఇంకొక బాండింగ్ ఎలక్ట్రాన్ పేరు ఉంది, మళ్ళీ సింగిల్ బాండ్, మళ్ళీ బాండింగ్ ఎలక్ట్రాన్ పేరు. అలా ఎలక్ట్రాన్ పేర్ అండ్ సింగిల్ బాండ్ ఆల్టర్నేట్గా ఉంటే దాన్ని కాంజుగేషన్ అంటాము. ఈ కాంజుగేషన్ లీనియర్గా ఉంది చూడండి. ఒక చాట మనం స్టార్ట్ చేస్తే కాంజుగేషను ఇంకో చాటకు వచ్చి ఆగిపోతుంది చూడండి, దీన్ని లీనియర్ కాంజుగేషన్ అంటారు. బట్ ఇక్కడ చూడండి, ఇంకొక కాంపౌండ్ని నేను ఈనోల్లోకి మార్చాను, ఇక్కడ క్రాస్ కాంజుగేషన్ ఉంది చూడండి. ఇక్కడ లోన్ పేర్ ఉంది, లోన్ పేర్, సింగిల్ బాండ్, పై బాండ్, అంటే ఇట్స్ ఏ షేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్ పేర్, సింగిల్ బాండ్, డబుల్ బాండ్. ఈ వేలో ఒక కాంజుగేషన్ ఉంటే మరి ఇక్కడ కూడా ఇంకొక ఎలక్ట్రాన్ పేరు ఉంది కదా, ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేసుకొని ఇలా కూడా వెళ్ళొచ్చు కదా ఈ ఆక్సిజన్ దగ్గర కూడా. అంటే ఇక్కడ కాంజుగేషన్ ఒక ఎండ్తో స్టార్ట్ చేస్తే ఒక ఎండ్తో ఎండ్ అవ్వట్లా, ఇంకొక వైపు కూడా వెళ్తుంది చూడండి. 2 పాసిబిలిటీస్ ఉన్నాయి. మనం కాంజుగేషన్ వన్ సైడ్ నుంచి ఇంకో సైడ్కి చూపించడానికి ఇక్కడ 2 పాసిబిలిటీస్లో చూపించవచ్చు. దీన్నే క్రాస్ కాంజుగేషన్ అంటారు. బట్ ఫస్ట్ కేసులో అలా కాదు, ఒక చాట స్టార్ట్ అయితే ఇంకో చాట ఎండ్ అయింది, ఇంకో పాసిబిలిటీ లేదు కదా కాంజుగేషను. సో ఇలా ఉంటే ఒక ఎండ్ టు ఇంకొక ఎండ్ ఉంటే దాన్ని లీనియర్ కాంజుగేషన్ అంటారు. డిఫరెంట్ పాసిబిలిటీస్తో మనం కాంజుగేషన్ చూపించగలిగితే దాన్ని క్రాస్ కాంజుగేషన్ అంటారు. ఓకేనా. ఏది బెటర్ కాంజుగేషన్ అంటే లీనియర్ కాంజుగేషన్ ఉంటే ఆ కాంపౌండ్ అనేది మోర్ స్టేబుల్ అవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, ఇక్కడ కీటో గ్రూప్ని ఈనోల్గా మార్చుకున్నాను, ఇందులో లీనియర్ కాంజుగేషన్ వచ్చింది. ఇక్కడ కీటో గ్రూప్ని ఈనోల్ గ్రూప్గా మార్చుకున్నాను, ఇక్కడ క్రాస్ కాంజుగేషన్ వచ్చింది. సో హైడ్రోజన్ బాండింగ్, ఇంట్రామాలిక్యులర్ హైడ్రోజన్ బాండింగ్ ఇక్కడ ఉంది చూడండి. మనం సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్లో ఏం చెప్పుకున్నాం, ఇంట్రామాలిక్యులర్ హైడ్రోజన్ బాండింగ్ ఉంటే ఈనోల్ ఈజ్ మోర్ స్టేబుల్ అని చెప్పుకున్నాం. ఇది మోర్ స్టేబులే, ఈ హైడ్రోజన్ బాండింగ్ వల్ల ఇది మోర్ స్టేబులే. బట్ ఈ రెండింటిలో ఏది మోర్ స్టేబుల్ అనేది క్వశ్చన్. ఇప్పుడు ఏ అండ్ బిలో ఏ ఈనోల్ మోర్ స్టేబుల్ అంటే లీనియర్ కాంజుగేషన్ ఉన్నది మోర్ స్టేబుల్ అవుతుంది, క్రాస్ కాంజుగేషన్ ఉన్నది లెస్ స్టేబుల్ అవుతుంది. కాబట్టి A is greater than B. Here A is greater than B with respect to stability. Hope you understand. ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. If electron withdrawing group present in the enol form, that enol form is more stable. చూడండి, ఇక్కడ ఈ కీటో ఫామ్ని నేను ఈనోల్ ఫామ్గా మార్చుకున్నాను. ఇక్కడ డబుల్ బాండ్ ENOL ఈనోలు. సో అలానే ఇక్కడ కీటో గ్రూప్ని ఇక్కడ ఈనోల్ ఫామ్గా మార్చుకున్నాను. ఓకేనా. సో ఇక్కడ కూడా మీరు జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈ రెండిట్లో ఇక్కడ ఇంట్రామాలిక్యులర్ హైడ్రోజన్ బాండింగ్ ఉంది, ఇక్కడ ఇంట్రామాలిక్యులర్ హైడ్రోజన్ బాండింగ్ ఉంది. మరి ఇంట్రామాలిక్యులర్ హైడ్రోజన్ బాండింగ్తో మనం ఆన్సర్ చేయొచ్చా, రెండిట్లో సిమిలర్గా ఉంది కదా.
ఏది మోర్ స్టేబుల్ మనం హైడ్రోజన్ బాండ్ని బట్టి చెప్పొచ్చా ఇక్కడ? చెప్పలేము. సో నెక్స్ట్ పాయింట్కి వెళ్తే ఇక్కడ నుంచి మనం స్టార్ట్ చేస్తే లీనియర్ కాంజుగేషన్ ఉంది చూడండి. ఇక్కడ కూడా లీనియర్ కాంజుగేషన్ ఉంది చూడండి. అంటే హైడ్రోజన్ బాండింగ్తో మనం చెప్పలేము ఇక్కడ ఆన్సర్ ఏది మోర్ స్టేబుల్ అనేది, కాంజుగేషన్తో కూడా చెప్పలేము. అలాంటప్పుడు ఏం చేయాలి అంటే ఈ రెండు ఈనోల్స్లో ఎలక్ట్రాన్ విత్డ్రాయింగ్ గ్రూప్ ఎక్కడుందో చెప్పాలి. అసలు ఎలక్ట్రాన్ డొనేటింగ్ గ్రూప్ అంటే ఏంటి, ఎలక్ట్రాన్ విత్డ్రాయింగ్ గ్రూప్ అంటే ఏంటి? సో ఇవన్నీ కూడా నేను కమింగ్ సెషన్స్లో కమింగ్ వీడియోస్లో కవర్ చేస్తాను. ఓకే, సో ఇక్కడ ఈ ఈనోల్లో పిహెచ్ బెంజీన్ రింగ్ అనమాట, ఫినైల్ అంటాము. ఇట్స్ ఏ ఎలక్ట్రాన్ విత్డ్రాయింగ్ గ్రూప్. ఇది ఈ బెంజీన్ రింగ్ని ఎలక్ట్రాన్ విత్డ్రాయింగ్ గ్రూప్ అంటాము. సో ఇక్కడ మిథైల్ గ్రూప్స్ ఉన్నాయి చూడండి. ఈ మిథైల్ గ్రూప్స్ని ఎలక్ట్రాన్ డొనేటింగ్ గ్రూప్స్ అంటాము. మరి ఎలక్ట్రాన్ విత్డ్రాయింగ్ గ్రూప్ ఉంటే మోర్ స్టేబుల్ అని చెప్పుకున్నాం కదా. If electron withdrawing groups are present, that enol is more stable. So compound A is more stable than the compound B. A is greater than B. Right now? మళ్ళీ ఒకసారి రివైజ్ చేస్తున్నాం చూడండి ప్రీవియస్. సో ఫస్ట్ పాయింట్ ఏం చెప్పుకున్నాం, కీటో ఫామ్ని, కీటో అండ్ ఈనోల్ ఈ రెండిట్లో ఏది మోర్ స్టేబుల్ అని అడిగితే ఆరోమాటిక్ కాంపౌండ్ అనేది కీటోలో ఉంటే అది మోర్ స్టేబుల్ అవుతుంది, ఈనోల్లో ఉంటే అది మోర్ స్టేబుల్ అవుతుంది. ఇక్కడ ఈనోల్లో ఉంది కాబట్టి ఈనోల్ ఈజ్ మోర్ స్టేబుల్ దాన్ కీటో ఫామ్. సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి, సో ఈ కీటో ఫామ్ ఈనోల్ ఫామ్ ఈ రెండిట్లో ఏది మోర్ స్టేబుల్ అని అడిగితే ఇంట్రామాలిక్యులర్ హైడ్రోజన్ బాండింగ్ ఎక్కడుందో చెక్ చేసుకోవాలి. సో దట్ ఈజ్ మోర్ స్టేబుల్. సెకండ్ వన్ ఈజ్ మోర్ స్టేబుల్ ఇక్కడ. సో నెక్స్ట్ అడిగింది ఏంటంటే థర్డ్ ఎగ్జాంపుల్లో కీటో ఫామ్ని ఈనోల్లోకి మార్చేసాము, ఇక్కడ ఇంకొక కీటో ఫామ్ని ఈనోల్లోకి మార్చేసాము. రెండు ఈనోల్స్ని కంపేర్ చేస్తూ ఏ ఈనోల్ ఫామ్ మోర్ స్టేబుల్ అని చెప్పాలి. అప్పుడు ఏం చేయాలి, లీనియర్ కాంజుగేషన్ ఉన్న ఈనోల్ ఫామ్ అనేది క్రాస్ కాంజుగేషన్ ఉన్న ఈనోల్ ఫామ్తో కంపేర్ చేసుకుంటే మోర్ స్టేబుల్ అవుతుంది. అలానే ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ ఏం చెప్పుకున్నాము, ఒకవేళ మనం ఇంట్రామాలిక్యులర్ హైడ్రోజన్ బాండింగ్తో కాంజుగేషన్తో కనుక ఏది మోర్ స్టేబుల్ చెప్పలేకపోతే అప్పుడు ఇచ్చిన ఈనోల్ ఫామ్లో ఎలక్ట్రాన్ డొనేటింగ్ గ్రూప్స్ ఉన్నాయా, ఎలక్ట్రాన్ విత్డ్రాయింగ్ గ్రూప్స్ ఉన్నాయా చెక్ చేసుకోవాలి. ఎలక్ట్రాన్ విత్డ్రాయింగ్ గ్రూప్స్ ఉన్నది మాత్రం మోర్ స్టేబుల్ అవుతుంది. ఓకే, చూడండి ఇక్కడ ప్రయారిటీ ఆర్డర్ ఫర్ ఈనోల్ కంటెంట్ యాజ్ ఫాలోస్. మనకి క్వశ్చన్స్లో ఎలా అడుగుతారంటే 4 ఆప్షన్స్ ఇస్తారు. 4 ఆప్షన్స్ ఇచ్చి 4 ఈనోలే ఇస్తారు. ఇచ్చారనుకుందాం, అలా 4 ఈనోలే ఇచ్చారనుకుందాం. 4 ఆప్షన్స్లో 4 కూడా ఈనోల్ ఫామ్సే ఉన్నాయి. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈనోల్ ఈజ్ మోర్ స్టేబుల్ అని అడుగుతారు. ఓకేనా, అప్పుడు ఏం చేయాలి అంటే ఏ ఈనోల్ ఫామ్లో ఆరోమాటిసిటీ ఉందో చెక్ చేసుకోవాలి, ఏ ఈనోల్ ఫామ్లో ఇంట్రామాలిక్యులర్ హైడ్రోజన్ బాండింగ్ ఉందో చూడాలి, ఎందులో లీనియర్ కాంజుగేషన్ ఉందో చూడాలి, ఎందులో ఎలక్ట్రాన్ విత్డ్రాయింగ్ గ్రూప్ ఉందో చూడాలి. ఇలా చూసిన తర్వాత ఈ ప్రయారిటీ ఆర్డర్ ప్రకారం ఏది మోర్ స్టేబుల్ చెప్పాలి. ఆరోమాటిసిటీ ఉన్నది మోర్ స్టేబుల్ అవుతుంది, తర్వాత ఇంట్రామాలిక్యులర్ హైడ్రోజన్ బాండింగ్ ఉన్నది మోర్ స్టేబుల్ అవుతుంది, తర్వాత లీనియర్ కాంజుగేషన్ ఉన్నది మోర్ స్టేబుల్ అవుతుంది, తర్వాత ఎలక్ట్రాన్ విత్డ్రాయింగ్ గ్రూప్ ఉన్నది మోర్ స్టేబుల్ అవుతుంది. అలా చెక్ చేసుకుంటే చూడండి, ఇక్కడ కీటో ఫామ్ని ఈనోల్గా మార్చాను, చూడండి ఇక్కడ కీటో ఫామ్ని ఈనోల్గా మార్చాము, ఇక్కడ ఆల్ఫా హైడ్రోజన్స్ యూజ్ చేసుకున్నాం, జాగ్రత్తగా చూసుకోండి. అలానే ఇక్కడ కీటో ఫామ్ని, ఇక్కడ ఆల్ఫా హైడ్రోజన్స్ని యూజ్ చేసుకొని ఈ కీటో ఫామ్ని ఈనోల్గా మార్చుకున్నాము. అలానే ఇక్కడ ఆల్ఫా హైడ్రోజన్స్ని యూజ్ చేసుకొని ఈ కీటో ఫామ్ని ఈనోల్ ఫామ్గా మార్చుకున్నాము. అయితే ఇక్కడ మనం కంపేర్ చేయాల్సింది ఏంటి, ఈనోల్ ఫామ్స్ కంపేర్ చేయాలి. ఈ 4 ఈనోల్ ఫామ్స్లో ఏ ఈనోల్ ఫామ్ మోర్ స్టేబుల్లో చూడాలి. చెక్ చేసుకుని ఆరోమాటిసిటీ కదా, ఫస్ట్ ఆరోమాటిసిటీ ఎక్కడ ఉంది, సి. సో సి ఈజ్ మోర్ స్టేబుల్. దెన్ తర్వాత ఇంట్రామాలిక్యులర్ హైడ్రోజన్ బాండింగ్ ఎక్కడ ఉందో చూడండి, ఇక్కడ ఉంది చూడండి హైడ్రోజన్ బాండింగ్. సో ఏ ఈజ్ మోర్ స్టేబుల్. దెన్ తర్వాత లీనియర్ కాంజుగేషన్ ఎక్కడ ఉందో చూడండి, లీనియర్ కాంజుగేషన్ ఎక్కడ ఉంది చూడండి, లోన్ పేర్, సింగిల్ బాండ్, డబుల్ బాండ్, లోన్ పేర్, సింగిల్ బాండ్, డబుల్ బాండ్ కాంజుగేషన్ ఉంది చూడండి, రైట్, కాంజుగేషన్ ఉంది ఇక్కడ. అండ్ ఇంకా ఇది బి తర్వాత లాస్ట్కి డి చూడండి, డిలో ఎలక్ట్రాన్ డొనేటింగ్ గ్రూప్ ఉంది చూడండి. నేను విత్డ్రాయింగ్ గ్రూప్ చెప్పా, విత్డ్రాయింగ్ ఉంటే మోర్ స్టేబుల్, బట్ డొనేటింగ్ ఉంటే రివర్స్ కదా, లెస్ స్టేబుల్. కాబట్టి ఎలక్ట్రాన్ డొనేటింగ్ గ్రూప్ ఉన్నది మనం లాస్ట్కి రాసాం డి. So CABD is the stability order for the enol contents of the following compounds, right? At last, మనకి క్వశ్చన్ ఇచ్చినప్పుడు ఆ క్వశ్చన్లో పోలార్ సాల్వెంట్స్ ఇచ్చారా నాన్ పోలార్ సాల్వెంట్స్ ఇచ్చారా చెక్ చేసుకోండి. ఒకవేళ నాన్ పోలార్ సాల్వెంట్స్ ఇస్తే లైక్ బెంజీన్ అండ్ హెక్సేన్, సో అప్పుడు ఏది మోర్ స్టేబుల్ అవుతుంది అంటే ఈనోల్ ఫామ్ అనేది మోర్ స్టేబుల్ అవుతుంది. ఓకేనా, మరి పోలార్ సాల్వెంట్స్ ఇస్తే రివర్స్, కీటో ఫామ్ ఈజ్ మోర్ స్టేబుల్. ఇక్కడ ఇచ్చాను చూడండి, ఈ పోలార్ సాల్వెంట్స్ లైక్ మెథనాల్,
వాటర్ ఇస్తున్నప్పుడు కీటో ఫామ్ అనేది మోర్ స్టేబుల్ అవుతుంది. ఓకేనా? అండ్ ఇందులో ఏం పాసిబుల్ అవుతుందంటే ఇంటర్ మాలిక్యులర్ హైడ్రోజన్ బాండింగ్ పాసిబుల్ అవుతుందంట. ఇందాక నేను చెప్పింది ఏంటి? ఇంట్రా మాలిక్యులర్ హైడ్రోజన్ బాండింగ్ చెప్పాను. బట్ ఇక్కడేంటి? ఇంట్రా మాలిక్యులర్ హైడ్రోజన్ బాండింగ్ ఉంటే ఈనోల్ ఫామ్ మోర్ స్టేబుల్ అవుతుందని చెప్పుకున్నాం కదా. ఇప్పుడు ఎక్కడ ఏమొచ్చింది? ఇంటర్ మాలిక్యులర్ హైడ్రోజన్ బాండింగ్ ఉంటే కీటో ఫామ్ ఈజ్ మోర్ స్టేబుల్ అట. అసలు ఇంట్రా మాలిక్యులర్ హైడ్రోజన్ బాండింగ్ అంటే ఏంటి? ఇంటర్ మాలిక్యులర్ హైడ్రోజన్ బాండింగ్ అంటే ఏంటి? ఇది ఒకసారి హైడ్రోజన్ బాండింగ్ కాన్సెప్ట్ కెమికల్ బాండింగ్లో ఉంటుంది, ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి. రైట్. సో ఫైనల్గా నాన్ పోలార్ సాల్వెంట్స్ ఉంటే ఈనోల్ ఈజ్ మోర్ స్టేబుల్, పోలార్ సాల్వెంట్స్ ఉంటే ఆర్ ఇంటర్ మాలిక్యులర్ హైడ్రోజన్ బాండింగ్ ఉంటే కీటో ఫామ్ ఈజ్ మోర్ స్టేబుల్. ఈ పాయింట్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అండ్ ఇంకో పాయింట్ లాస్ట్, స్టీరిక్ ఎఫెక్ట్ ఉన్నా సరే కీటో ఫామ్ అనేది మోర్ స్టేబుల్ అవుతుంది అని గుర్తుపెట్టుకోండి. అసలు స్టీరిక్ ఎఫెక్ట్ అంటే ఏంటి? చూడండి ఇక్కడ ఈ కాంపౌండ్ చూడండి, మోర్ ఈనోల్ ఆర్ లెస్ కీటో, లెస్ ఈనోల్ మోర్ కీటో. దేందులో ఈనోల్ కంటెంట్ ఎక్కువ, కీటో కంటెంట్ ఎక్కువ ఉంటుంది, కీటో ఫామ్ మోర్ స్టేబుల్ అంటే. సో ఈ రెండు కంపేర్ చేయండి. ఈ గ్రూప్ వరకు రెండిట్లో సేమే ఉంది కదా, రైట్? మిథైల్ మిథైల్ మిథైల్, మిథైల్ దగ్గర ఒక ఇథైల్ ఉంది, మిథైల్ దగ్గర ఇథైల్ ఉంది, మిథైల్ దగ్గర ఇథైల్ ఉంది. అంటే ఏది పెద్ద గ్రూప్ ఇది? సో ఇందులో కొంచెం గ్రూప్స్ పెద్దగా ఉన్నాయి కదా ఇథైల్ అని, ఇందులో కంపేర్ చేసుకుంటే. సో బల్కీ గ్రూప్స్ ఉన్నాయి ఇందులో, బల్కీ అంటే పెద్దవి అని. దాన్నే స్టీరిక్ గ్రూప్స్ అంటారు, స్టీరిక్ హెండరెన్స్ అంటాం దాన్ని. ఓకేనా? స్టీరిక్ ఎఫెక్ట్ అంటే ఇది. స్టీరిక్ ఎఫెక్ట్ ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు, ఇది స్టీరిక్ ఎఫెక్ట్ ఇందులోనైతే ఎక్కువ ఉందో అందులో కీటో ఫామ్ ఎక్కువ ఉంటుంది. అదే ఇక్కడ రాశాను, మోర్ కీటో అండ్ లెస్ కీటో. రైట్? నో హోప్ యూ అండర్స్టాండ్.